آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم. ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر. شہر و اطراف میں منایا گیا اقلیت حقوق دن. تعلیمی اداروں میں منعقد کیے گئے پروگرامز. مائنرٹیز کے مسائل حل کرنے کے مطالبے پر حکومت و انتظامیہ کو میمورنڈم پیش. بری صحبت کے سبب کم سن بچوں میں بھی بڑھنے لگا ہے نشاور اشیاء کا شوق. معاشرے میں خوشگوار تبدیلیاں لانے اسکولی طلباء کی کاؤنسلنگ کے لیے شروع کی گئی مہم. نیو ہنومان ٹیکری پر پانی کی ٹانکی تعمیر کر لیے جانے کے باوجود علاقے کے ساکنان کو نہیں مل پا رہا ہے پانی. مشتعل باشندوں نے کیا میونسپل کارپوریشن کا رخ. اور ایک مخصوص سماج کے خلاف سوشل میڈیا پر متنازعہ مواد ڈالنے پر شہر میں بے چینی. خاطی کے خلاف جنسی پولیس اسٹیشن میں شکایت درج. خبریں تفصیل سے. شہر و اطراف میں اقلیت حقوق دن آج منایا گیا. اس ضمن میں تعلیمی اداروں میں مختلف پروگرامز منعقد کیے گئے اور اسکولی طلباء کو اقلیتوں کے حقوق سے متعلق معلومات فراہم کی گئی. اس جلسے کی صدارت قاضی نکھت فاطمہ نے کی، جبکہ محمد شاہد سر حیدر خان اور مولانا بدر الدین جلسے کے مہمانان خصوصی تھے. جلسے کا آغاز جماعت ششم الف کے طالب علم طیب شیخ کلیم کی تلاوت قرآن پاک سے ہوا. ہفتم الف کی ام ہانی شیخ صغیر نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نذرانہ عنایت پیش کیا. بعد ازاں طوبہ امجد باغبان، اشمیرہ فاطمہ شیخ عقیل، ام ہانی شیخ صغیر نے استقبالیہ گیت پیش کیا. اس کے بعد اقلیتی طبقات اور ان کے مسائل و یوم اقلیت کے عنوانات پر مختلف جماعتوں کے طلباء نے بہترین تقاریر پیش کی، جبکہ صدر جلسہ اور مہمانان خصوصی نے بھی اس خصوص میں مؤثر رہنمائی کی. معلمہ خان یاسمین نے نظامت کے فرائض انجام دیے اور سید مختار الدین قادری کے کلمات تشکر پر جلسے کا اختتام عمل میں آیا. مکمل تحفظ دینے والوں نے بھی اقلیتی طبقے کو بدلنے کی ضرورت نہیں سمجھی. اس قانون کو 1978 میں دفتوں میں شامل کیا گیا. پہلی بار خصوصی صدر مولد صحابہ اور معزز اساتذہ اکرام اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم یوم اقلیت کا دن منا رہے ہیں. یوم اقلیت حق، زبان، مذہب، ذات پات کی بنا پر اقلیتی سماج سے متعلق لوگوں کے حقائق کو بڑھاوا دینے اور محفوظ رکھنے کے لیے ایک اہم دن ہے. بھارتی دستور ہمیشہ اقلیتی سمت بھی سماج کو یکساں اور انصاف کا حق دیتا ہے اور دیتا رہے گا. بھارت میں یوم اقلیت حق بنا کر ہر ریاست اقلیتوں سے متعلق مدعوں پر پوری طرح سے مرکوز ہے اور اچھی طرح سے یہ طے کرتا ہے کہ اقلیتوں کے حقائق ان کی ریاست کے اندر محفوظ ہے. اسی طرح والوج میں مدر ٹریسا انگلش اسکول، مہاراشٹر مراٹھی پرائمری و مڈل اسکول میں بھی یوم اقلیتی حقوق منایا گیا. یہ تقریب ادارے کے صدر اور BJP اقلیتی مورچہ کے ضلع صدر نبی پٹیل کی سرکردگی اور رہنمائی میں منعقد کی گئی. اس موقع پر اسکول کے صدر مدرس و سہارا ایجوکیشن اور میڈیکل بورڈ کے افسر پٹیل توفیق پٹیل بھی موجود تھے. پروگرام کا آغاز مولانا ابوالکلام آزاد کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کیا گیا، جبکہ اس موقع پر طلباء نے مضمون نویسی کے مقابلے میں بھی حصہ لیا. اسی طرح صدر جلسہ نے اقلیتوں کے دستوری حقوق سے متعلق رہنمائی کی. اقلیت حقوق دن کے موقع پر مولانا آزاد یونائٹڈ فرنٹ کے ایک وفد نے علاقائی انتظامیہ سے ملاقات کی اور انہیں مائنرٹیز کے مسائل سے واقف کرواتے ہوئے انہیں فوری حل کروانے کا مطالبہ کیا. اس ضمن میں ایک میمورنڈم مرکزی و ریاستی حکومتوں کے نام انتظامیہ کے سپرد کیا گیا. وفد میں شامل افراد نے انتظامیہ کو بتایا کہ 19 جولائی 2014 کو ریاستی حکومت نے مسلمانوں کو ریزرویشن دینے کا فیصلہ کیا تھا، مگر اس پر اب تک عمل نہیں ہوا ہے. لہٰذا ریاستی حکومت اور فاضل عدالت کے فیصلے کے مطابق مسلمانوں کو 5% ریزرویشن دیا جائے. اقلیتوں کی آبادی کی مناسبت سے مرکز و ریاستی حکومتیں مائنورٹیز کی فلاح و بہبود کے لیے بجٹ میں گنجائش رکھیں. اقلیتی طلباء کو تعلیمی ادارے سے جوڑنے کے لیے انہیں
KG تا PG 100% اسکالرشپ دی جائے. ریاست مہاراشٹر کے سبھی اضلاع میں اقلیتی طلباء کے لیے لڑکے اور لڑکیوں کے علیحدہ ہاسٹلز قائم کیے جائیں. اسی طرح کے دیگر کئی مطالبات میمورنڈم کے ذریعے کیے گئے. مولانا آزاد یونائٹڈ فرنٹ کے جنرل سیکرٹری یوسف انصاری کی رہنمائی میں آئے اس وفد میں ایڈوکیٹ راضیہ قادری، شیوا گولی، سبحان جاگیردار، مدثر انصاری، ذکی احمد، حفیظ خان، محمد ادریس اور دیگر شامل تھے. مولانا آزاد یونائٹڈ فرنٹ کی جانب سے آج جو ایک گزارش کی گئی ہے کہ مسلمانوں کو 5% آرکشن دینے کا جو ایک احوال سچر کمیٹی نے دیا تھا اس کو لاگو کرنے کے لیے جو کہا جا رہا ہے، جو گزارش کی جا رہی ہے، یہ نہ صرف گزارش ہے بلکہ ایک طریقے سے ایک ہیمپر ہے کہ بھئی ہر بار ہم آپ کو یہ بتا رہے کہ آن پیپر جو آرکشن دیا جا رہا ہے اس کو لاگو کیجئے. کئی ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو سرکار نے بنا پیپر پر لائے ہوئے بھی لاگو کی ہے. تو جب سچر کمیٹی اپنا فیصلہ سنا چکی ہے تب بھی ہماری سرکار مسلمانوں کی طرف یا یہ جو مائنورٹی طبقہ ہے ہمارا اس کی طرف دھیان نہیں دے رہی ہے. ان کو جگانے کے لیے ایک گزارش پھر سے آج ہم لے کر کے آئے ہیں. اس میں ہم نے صرف کچھ ہی چیزیں مانگی ہیں کہ شکشن استر پر مائنورٹی وبھاگ کو جو آرکشن ملنا چاہیے وہ آرکشن دیا جائے. جس طریقے سے باقی کے طبقوں کے لیے جو ہاسٹلس کی سویدھا دی جاتی ہے شکشن استر پر، وہ ہاسٹل کی سویدھا گرلز اینڈ بوائز مائنورٹی جو ہیں ان لوگوں کو بھی دیا جانا چاہیے. مسلمانوں کو کی ترقی کے لیے وقف سنستھا کا جو ایک بہت اچھا استعمال ہے وہ ہونا چاہیے، جس میں جتنی بھی جو مہیلائیں ہیں، ودھوا ہے، جو مہیلائیں اسکشم ہیں، جو اپنے آپ کو آگے بڑھا سکتی ہیں، اس کے لیے ایک استعمال وقف کی پراپرٹی کا، وقف کے مال متا کا کیا جانا چاہیے صحیح طریقے سے. اس کے علاوہ موب لیچنگ کے جو مسئلے پورے دیش بھر میں چل رہے ہیں، موب لیچنگ پر جب بھی کوئی کارروائی کرنے کی بات آتی ہے تو لوگ مسلمانوں کی طرف کارروائی تھوڑا کم کر دیتے ہیں. ہماری گزارش یہ ہے کہ ان کے طرف بھی دھیان دینا چاہیے، کیونکہ یہ وہ دیش ہے جہاں پر ہم انیکتا میں ایکتا کے لیے جانے جاتے تھے، لیکن آج کل سماج میں انیکتا میں ایکتا نہیں رہ گئی ہے. آج مولانا آزاد یونائٹڈ فرنٹ کی جانب سے یوم اقلیتی دن سے مناسبت سے حکومت ہند اور ریاستی حکومت کو ایک مطالباتی میمورنڈم دیا گیا ہے، جس میں اقلیتی شعبے کو جو دشواریاں آج پیش آ رہی ہے اسے پیش نظر جو مائنورٹی کو 5% آرکشن دیا جائے. اسی طرح ریاست مہاراشٹر میں مارٹی کا قائم کیا جائے. اور دوسری یہ مانگ کی گئی ہے مولانا آزاد یونائٹڈ فرنٹ کی جانب سے جو وقف بوردی جو زمینیں وہ بیواؤں کو، مسکینوں کو، طلاق شدہ عورتوں کو اور وکلانگوں کو دی جائے. ایسا مطالبہ آج کیا گیا ہے اور ہم حکومت سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ حکومت ہمارے مطالبات تو جلد سے جلد منظور کریں گی، ایسی ہم حکومت سے مانگ کرتے ہیں. اسکول اسٹوڈنٹس میں بھی نشاور اشیاء کے استعمال کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، لہٰذا انہیں اس لت سے بچانے کے لیے اسکولی سطح پر ان کی کاؤنسلنگ کے لیے خصوصی مہم شروع کی گئی ہے، جس کے تحت آج اندرا نگر نیو باجی پورہ میں واقع میونسپل اسکول میں ایک پروگرام رکھا گیا. ریڈ سواستک سوسائٹی اور مہاراشٹر اندھ شردھا نرمولن سمیتی کے اشتراک سے منعقدہ اس پروگرام میں نشہ مکتی سے متعلق بھاؤ صاحب پٹھاڑے کا ایک خصوصی لیکچر رکھا گیا. ناظرین، بری صحبت کے نتیجے میں آج کمسن بچوں میں نشے کی لت دیکھی جا رہی ہے اور معاشرے میں اخلاقی اقدار تیزی سے گھٹنے لگی ہیں، جس کی وجہ سے حکومت و انتظامیہ تشویش میں مبتلا ہیں اور اس سنگین مسئلے پر قابو پانے کے لیے اسکولی سطح پر طلباء کی کاؤنسلنگ کے لیے مہم چلائی جا رہی ہے، جس کے تحت آج بائیجی پورہ اندرا نگر میونسپل اسکول میں ایک بیداری پروگرام رکھا گیا اور طلباء کو نشہ آور اشیاء کے استعمال سے ہونے والے نقصانات سے واقف کروایا گیا. اس موقع پر ریڈ سواستک سوسائٹی کے صدر کے بی گولی، ڈائریکٹر پرشانت دیسرڈا، میونسپل اسکول کے ہیڈ ماسٹر دیویندر ساڑونکے، سمگر شکشا ابھیان کے یوراج بابجے، کشور راوت، اسکول ٹیچر پلوی لوکھنڈے، اجولا جنجاڑ، امیش گائیکواڑ اور دیگر موجود تھے. सर मला नंतर फीडबॅकसाठी तुम्हाला सांगायचं की नाही भाऊ तुमचं इथं थोडंसं चुकलं होतं, इथं थोडंसं लांब झालं. फेविकॉल नंतर पेट्रोल प्रमाणे कशी नशा केली जाते सांग कशी. गाडी आहे ना, गाडी हो त्याला पकडून याला सगळं माहिती पण अजून पटका आहे ना हा, याला सगळं माहिती दिसत नाही. अडवतात, पाट्यावर हे करतात आणि दुधामध्ये मिक्स करून पितात. आणि भांग काय एकदा पिली की माणूस काय करतो, एक तर हसत राहिला तर हसतच राहतो आणि रडत असला तर रडतच राहतो, कारण त्याचं
न्यू हनुमान टेकड़ी इलाके में नई पानी की टाकी तामीर कर लिए जाने के बावजूद अतराफ की बस्तियों में पानी की किल्लत है, जिसके सबब मुश्तइल साकिनान आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पहुंचे और वहां पानी सप्लाई के इंतजाम दुरुस्त करने का मुतालबा किया। वाज़ेह है कि न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के तहत शहर में मुख्तलिफ मकामात पर नई 53 पानी की टाकियाँ तामीर करने का मंसूबा है। मज़कूरा स्कीम मुकम्मल होने तक शहर में पानी की किल्लत दूर करने की गर्ज से कम अज़ कम 11 मकामात पर पानी की टाकियाँ तामीर करने की हिदायत मरकजी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर भागवत करार ने मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया और एजेंसी को दी थी। इन 11 टाकियों में से 3 टाकियाँ तैयार की जा चुकी हैं, जबकि दीगर टाकियों का तामीर का काम आखिरी मरहले में है। जिन इलाकों में टाकियाँ तामीर की जा चुकी हैं उनमें न्यू हनुमान टेकड़ी का इलाका भी शामिल है और यहाँ तामीर करदा पानी की टाकी की टेस्टिंग करने के बाद उसमें पानी का ज़ख़ीरा जमा किया जाने लगा है। इसके बावजूद हनुमान टेकड़ी और बेगमपुरा, पहाड़ सिंहपुरा व अतराफ की बस्तियों में अब तक पानी की किल्लत दूर नहीं हुई है और आज भी यहाँ के साकिनान पानी के लिए तरस रहे हैं। लिहाजा वाटर सप्लाई के इंतजाम दुरुस्त करने के मुतालबे पर इलाके के मुश्तइल साकिनान आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पहुँचे, मगर यहाँ एक भी मुताल्लिक़ा ऑफिसर अपनी जगह पर मौजूद नहीं था, जिसके सबब साकिनान का गुस्सा आसमान को पहुँचने लगा और स्मार्ट सिटी दफ्तर जाने का फैसला किया गया। उन लोगों का कहना है कि फिलहाल उन्हें टैंकरों के जरिए पानी फराहम किया जाता है, मगर वो भी बाकायदगी से नहीं दिया जाता। उन लोगों का मुतालबा है कि इलाके में पानी सप्लाई के इंतजाम फौरी दुरुस्त किए जाएं। इसी तरह वहाँ बुनियादी सहूलियात भी फराहम करवाई जाएं। मुजाहिरीन में प्रणव घुगे, सुनील कोठुड़े, कपिल लांडगे, सचिन जोशी, सोमेश दरगड़े, सचिन भंवर, सरफराज पठान, आशीष घोड़के, धरती चिठवार, वर्षा वाघमारे, अरुणा उदिराज, किशोर मोरे और दीगर शामिल थे। मोती हिल, जगदीश नगर, सैनिक कॉलनी, हुजाई नगर आणि पवन नगर या भागामध्ये जो टँकरने पाणी पुरवठा होतो, आता मागच्या 8-10 दिवसापासून नियमितपणे पाणी येत नाही. म्हणजे पाणी आलेलं आहे त्याच्यातही अगदी गढूळ आणि खराब पाणी राहतं. वेळोवेळी पाठपुरावा करूनही प्रश्न सुटतच नाही. दुसरा मुद्दा असा आहे की हनुमान टेकडीवर जी पाण्याची टाकी बांधलेली आहे त्याचं काम पूर्ण झालेलं आहे, परंतु आम्हाला मात्र त्याचे नळ कनेक्शन देण्यात आले आहे. ती टाकी वरून नळ कनेक्शन देण्यात येऊन ताबडतोब टाकी सुरू करण्याची स्थिती आहे, पण तरी काम होत नाही. आणि मेन म्हणजे पाण्याचा प्रश्न एवढा आहे की आज 12 वर्ष झाले आमचे मिस्टर लोक रिटायर झालेले, मग आम्ही पाणी विकत घेतोय आणि नेहमीच पाण्याचे प्रॉब्लेम आहेत. आता किती दिवस झाले टाकी पण कंप्लीट झाली आणि महानगरपालिकेकडे हस्तांतरण झालं असं सुद्धा पेपरला वाचलं. त्यामुळे महत्त्वाची बातमी हमारा पानी नियोजन लवकरात लवकर व्हावं ही। गुज़िश्ता कई सालों से गैर हाजिर रहने वाले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 2 मुलाजमीन को एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने बरतरफ कर दिया। ये इत्तला म्यूनसिपल इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। तफसीलात के मुताबिक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मलेरिया डिपार्टमेंट का मजदूर एकनाथ गौली और मीना बाबूराव पवार नामी खादिमा गुज़िश्ता कई साल से गैर हाजिर थे, जिनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की गई और उन्हें मुलाजिमत पर रुजू होने के लिए कई मौक़े दिए गए। इसके बावजूद वो लोग जब काम पर नहीं लौटे तो म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने उन्हें बरतरफ कर दिया है। ये इत्तला डिप्टी कमिश्नर राहुल सूर्यवंशी ने दी है। हफ्तेवारी पीर बाजार का दिन तब्दील न किया जाए, इस मतालिबे पर एक बार फिर शहीद भगत सिंह हॉकर्स यूनियन और मुताल्लिका ताजिरों ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर ज़ोरदार मुजाहरा किया और इंतज़ामिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वाज़ेह है कि एएमसी इंतजामिया ने ट्रैफिक का बहाना बनाकर शाहनूर मियाँ हमवी दरगाह रोड पर पीर के दिन लगाए जाने वाले हफ्तेवारी बाजार का दिन तब्दील करते हुए ये वीकली मार्केट इतवार को लगाने का फैसला किया और पीर के दिन वहां कारोबार की गरज से आने वाले ताजिरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी, जिससे मुताल्लिका ताजिरों में सख्त नाराज़गी पाई जा रही है और वो हफ्तेवारी पीर बाजार को पीर के ही दिन लगाए जाने के मुतालबे को लेकर गुज़िश्ता दोपहर से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर हड़ताल कर रहे हैं। आज तीसरी मरतबा ये ताजिर शहीद भगत सिंह हॉकर्स यूनियन और आईटक की हिमायत याफ्ता नेशनल हॉकर्स फेडरेशन के कायदीन के हमरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पहुँचे और इंतज़ामिया के खिलाफ ज़ोरदार मुजाहरा किया। उन लोगों ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि इस मामले पर उनकी बात सुनने के लिए म्यूनसिपल कमिश्नर के पास वक्त ही नहीं है, जिससे उनमें शदीद नाराज़गी पाई जा रही है। मुजाहिरीन में इमरान बागबान, राजीव हिराडे, आतिश दांडगे, गणेश भंडारी, अमीन फैज़, शेख जावेद और दीगर शामिल थे। घाटी अस्पताल इलाके में अपने मुख्तलिफ मतलबात को लेकर कास्ट्राइब कर्मचारी संगठन की जानिब से एहतजाजी हड़ताल शुरू की गई थी, लेकिन डीन की मुदाखलत के बाद
उन लोगों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल घाटी में डॉक्टर के.डी. वरगढ़ को नायब डीन और मुख्तलिफ समितियों पर दिए गए ओहदों से फौरी हटाने का मुतालबा करते हुए घाटी अस्पताल के इलाके में कास्ट्राइब कर्मचारी संगठन की जानिब से बेमियादी भूख हड़ताल शुरू की गई थी। ताहम कुछ घंटों ही में घाटी के डीन डॉक्टर संजय राठौड़ ने संजीदा अमलावरी की और संगठन के मुतालबात को तस्लीम कर लिया और भूख हड़तालियों से हड़ताल वापस लेने की अपील की, जिस पर एहतजाजियों ने अपनी भूख हड़ताल वापस ले ली। इस मौके पर संगठन के जिला सदर विलास जगताप, माविन सेक्रेटरी अनिल पांडे समेत दीगर ओहदेदारान और कारकुनान मौजूद थे। महासंघातर्फे आज के.डी. गरकल यांना दिलेले उपाधिष्ठाता पद हे रद्द करण्यासाठी आणि विविध समित्यावर जे सदस्य होते ते सदस्य पद काढून घेण्यासाठी आज आपण कास्ट्राईबतर्फे आपण आमरण उपोषण केले होते। त्या उपोषणाला 2 तासही पूर्ण झाले नाही, परंतु माननीय अधिष्ठाता यांनी लगेच आपली मागणीचा विचार केला, अभ्यास केला आणि त्यात आपल्या संघटनेने केलेला जो पाठपुरावा होता त्यात काहीतरी तथ्य आढळून आलं आणि त्यामुळे त्यांनी लगेच आपल्या संघटनेला एक पत्रसुद्धा दिलं। त्या पत्रामध्ये त्यांनी नमूद केलं की डॉक्टर गरकल यांना विविध पदावरून आणि उपाधिष्ठाता पदावरून काढून टाकण्यात आलं आणि या पत्र दिल्यामुळे माननीय अधिष्ठाता यांनी आपले उपोषण हे मागे घेण्यास विनंती केली आणि आपण आपली मागणी मान्य झाली, त्यामुळे आपण आपलं उपोषण मागे घेतो। जिला नांदेड़ की नायगांव नगर पंचायत में ओपन जमरे की खातून सदर बल्दिया का इंतखाब अमल में आया। जिला नांदेड़ में अपनी कारकर्दगियों को लेकर सुर्खियों में रहने वाली इस नगर पंचायत पर उमूमी जुमरे की खातून अर्चना संजय चौहान को आइंदा 2.5 साल की मियाद के लिए सदर बल्दिया मुंतखब किया गया। यहाँ रह के ओपन जुमरे से चुनकर आई तीनों खवातीन को मौका देने का फैसला साबिक रुकन असेंबली वसंत राव चौहान ने किया था, जिसके तहत पहली मरतबा बिला मुकाबला मुंतखब हुई गीता नारायण जाधव को 10 माह के लिए सदर बल्दिया का ओहदा दिया गया था और उन्होंने 10 माह की मियाद मुकम्मल करके अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था और मीनाताई सुरेश कल्याण को सदर बल्दिया बनाया गया और फिर उनका 10 माह का अरसा गुजरते ही उन्होंने भी 30 नवंबर को जिला कलेक्टर को अपना इस्तीफा पेश कर दिया। बादे अज़ां आज बरोज़ पीर अर्चना संजय चौहान को सदर बल्दिया चुन लिया गया। इस मौके पर नायब सदर बल्दिया विजय पाटिल चौहान समेत दीगर अराकीन बल्दिया भी मौजूद थे, जबकि चुनावी अफसर के बतौर बिलोली के सब डिविजनल ऑफिसर सचिन गिरी व तहसीलदार मंजूषा भगत मौजूद थे। इंतखाब के बाद अर्चना चौहान ने MCN न्यूज़ को अपने तासुरात दिए। सर्वांना माझा नमस्कार। मी अर्चना संजय चौहान आपल्या एवढ्या मोठ्या नायगाव शहरातील अध्यक्षपद विश्वता आलं त्याबद्दल सर्वांचे आभार। माजी आमदार वसंतरावजी पाटील चव्हाण साहेब व उपनगराध्यक्ष विजय पाटील चव्हाण साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली अध्यक्षपद विश्वता आलं व आमचे सर्वांचे नेते वसंतरावजी पाटील चव्हाण साहेब यांचा मी मनापासून आभार व्यक्त करते व पुन्हा एकदा सर्वांचा आभार मानून मी थांबते। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इलाका बाजार सावंगी के इंदापुर बोड़खा जाने वाले खस्ता हाल रास्ते की फौरी मरम्मत करवाई जाए, ये मुतालबा इलाके के साकिनान कर रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक मज़ाफ़त इंदापुर ता बोड़खा का ये महज 5 किलोमीटर का रास्ता इस कदर ख़राब हाल हो चुका है कि रास्ते पर तमाम तर गड्ढे पड़े हुए हैं और पूरे रोड पर खड़ी खुली पड़कर बिखरी पड़ी है। इस खस्ता हाल रास्ते की फौरी मरम्मत के लिए आज 18 दिसंबर को सरपंच फरजाना पटेल व दीगर अफराद ने खुल्दाबाद के शोबे तामीरात आम्मा के अफसरान को मकतूब पेश किया। बताया जाता है कि इस रास्ते से दीगर कई मज़ाफ़ात के लोग अपने कामों के लिए बाजार सौंगी व फुलमरी आते हैं, ताहम रास्ते की खस्ता हाली की अजियतों के सबब वो खुद इस तकलीफदेह सफर से खस्ता हाल हुए जा रहे हैं। मेमोरेंडम पेश करते वक्त बोड़खा गंदेश्वर की सरपंच फरजाना पटेल, ग्राम पंचायत के मेंबर जाकिर शाह, अकरम पटेल, रफीक पटेल, बालकृष्ण लोंढे, काका साहब लोंढे, कड़ू पटेल, वाहिद पटेल, इमाम शाह, गुलाब राव नाके, फ़कीर राव लोंढे और दीगर अहम अफराद मौजूद थे। एक मखसूस तबके के जज्बात को ठेस पहुँचाने वाली पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुई
तो मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया जाने लगा, जिस पर जिनसी पुलिस ने मुतल्लिका मुलजिम के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक एक मखसूस तबके की दिलादारी करने और जज्बात को ठेस पहुंचाने वाली ये पोस्ट सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम पर वायरल की गई थी। इस पोस्ट के वायरल करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए गुज़िश्ता रात जिनसी पुलिस थाना के सामने एक बड़ा हुजूम जमा हो गया था। बिलाखिर पुलिस ने मज़कूरा शरारत पसंद के खिलाफ काबिल एतराज़ पोस्ट वायरल करने और इस्तेआल अंगेजी का मामला दर्ज कर लिया। इस मामले को लेकर जोन 2 के डीसीपी नवनीत कावत ने शहरियान से भी अपील की है कि कोई भी अफवाहें न फैलाए और न ही अफवाहों पर यकीन किया जाए, नीज़ शहर के अमन व अमान को बरकरार रखें। ज़िला उस्मानाबाद के तालुका वाशी में हर साल की तरह इस साल भी रिवायती खेल कुश्ती के मुकाबले रखे गए, जिसमें मुख्तलिफ मकामात से आए पहलवानों ने अपने मद्दे मुकाबिल को हराने के लिए नित नए पैंतरे आजमाए। वाज़ेह है कि दिवाली और भाईबीज त्यौहार पर यहाँ कुश्ती के ये रिवायती मुकाबले रखे जाते रहे हैं, मगर साल रवां यहाँ मराठा रिजर्वेशन तहरीक में नई जान डालने वाले कायद जरांगे पाटिल का इजलास होने के सबब ये मुकाबले रद्द कर दिए गए थे, जो आज रखे गए। मुकाबलों के आगाज़ पर नन्हे पहलवान मैदान में उतारे गए और उन्हें 10 रुपये से 100 रुपये तक नकद इनामात से नवाजा गया। इन मुकाबलों के लिए बार्शी, कुरुड़वाड़ी, पुणे, शोलापुर, पाटोदा, उस्मानाबाद, भूम और वाशी व अतराफ से पहलवान आए हुए थे। इन पहलवानों ने अपने मद्दे मुकाबिल को हराने के लिए नित नए पैतरे आजमाए। कुश्ती का आखिरी मुकाबला नीलेश पहलवान ने जीता। उन्हें पंडित राव आबा की जानिब से 15,000 रुपयों का इनाम दिया गया। इन मुकाबलों में नीलेश पहलवान के अलावा उस्मानाबाद के राहुल मुड़े, रविंद्र खैरे, धीरज बावस्कर ने भी अपने मद्दे मुकाबिल को शिकस्त देकर इनामात हासिल किए। इन मुकाबलों का इफ्तिताह नायब सदर बल्दिया सुरेश बप्पा कोड़े के हाथों अमल में आया। मुकाबलों को कामयाब बनाने में हनुमान तालीम संघ के सदर भारत बप्पा मोलू ने, सदाशिवराव जगताप, बड़ीराम कोरड़े, छगन मोलू ने, सदाशिव पवार और दीगर ने अहम रोल अदा किया। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर और अतराफ में मनाया गया अक़लियत हुकूक़ दिन, तालीमी इदारों में मुनक़िद किए गए प्रोग्राम्स, माइनॉरिटीज़ के मसाइल हल करने के मुतालबे पर हुकूमत और इंतज़ामिया को मेमोरेंडम पेश। बुरी सोहबत के सबब कम सिन बच्चों में भी बढ़ने लगा है नशावर अशिया का शौक। मुआशरे में खुशगवार तब्दीलियाँ लाने स्कूली तलबा की काउंसलिंग के लिए शुरू की गई मुहिम। न्यू हनुमान टेकड़ी पर पानी की टांकी तामीर कर लिए जाने के बावजूद इलाके के साकिनान को नहीं मिल पा रहा है पानी। मुश्तइल बाशिंदों ने किया म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का रुख। और एक मखसूस समाज के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुतनाज़ा मवाद डालने पर शहर में बेचैनी, खाती के खिलाफ जिनसी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।